आजर प्रसंग आम शिखा मद्य परित्याग करिवार 4टी उपाय। प्रिय माने पृथ्वी रे समस्त परिवार मध्य को आम देखा जो परिवार को परमेश्वर सृष्टि करिछंती, जो परिवार को परमेश्वर मनोनीत करिछंती, प्रत्येक परिवार मध्य प्रथम विषय अग्राह्य घृणित विषय रही अछि ताहा होछि मद्यपान। युवक को देखंतु, युवती मान को देखंतु एवं परिवार समस्त प्राचीन लोक मान को देखंतु, समस्ते यह पान करिबा द्वारा खुशी मिलुछि बोली कहउछंती, शांति रे अछु बोली कहउछंती। जदि पचारे जाए काहे पान करुछंती, काहे पिउछंती, जदि कहा जाए से माने कहिबे आमान को खुशी लागुछि सेटा पय माने पिउछु, आमान को सांग साथी सहित आमाने गोटे दिन पी देलु, आउ केते जण कहंती आमान को फ्री रे मिलुछि सेटा पा माने पिउछु। आ जदि पचार देबे केते जण कहउछंती नाही थकी जाइछु सेटा पय पिउछु। प्रिय माने एई अनेक एटा होछि बहाना, लोक माने मद्य पीबार गोटे उपाय शैली। या पीबा द्वारा से माने बुझी पारु नाहंती जे निज शरीर को क्षति करुछंती, निजर परिवार समस्त मान हानि क्षति करुछंती एवं विपरीत विषय या पान करने द्वारा विपरीत विषय देखुछंती। निजर पिला मान को चिन्हि पारु नाहंती, निज स्त्री को चिन्हि पारु नाहंती, विपरीत विषय से माने देखि पारुछंती। जदि देखिबा नोह को समय को जदि दिबा, नोह मध्य परमेश्वर को जड़े मनोनीत व्यक्ति थिले। से परमेश्वर आज्ञा को पालन कले, से समस्त प्राणी मान को बंचेबा निमंते परमेश्वर जो योजना करथिले से योजना मुताबिक से जहाज निर्माण कले, समस्त प्राणी को सेठी प्रवेश करने को सुजोग देले एवं से माने जल प्लावन मुक्ति पाइले एवं निज परिवार मध्य मुक्ति पाइले। जेतले मुक्ति पाइला परे मध्य नोह पुनर्बार द्राक्षारस पान कले, मद्य पान कले। जेतले मद्य पान कले दिने से उल्लंघता सहित शुइले, उल्लंघ ही निज उल्लंघ ही जिते शुईछंती निज पिला मान को देखा पसंद लगला नहीं। एणु से माने भाविले आम बापांकर उल्लंघता को तो आम मैंने आवृत्त करवा, आसो आम मैंने भितर को नहीं जावा। एणु से माने निज बापा को उल्लंघता जेपरी न देखती से माने निज मुख को घोड़े जिते भितर को नेले से बापा को साहाय्य करवाटा से मानक पाई अभिशप्त होता। से माने जिते बापा को घर को नहीं गले, बापा जिते जानी पारे निज पुओ माने निज पुओ ए कार्य करिछंती बोली भाभी से मानक अभिशाप देदेले। एणु प्रिय माने आम जिते मद्यपान करुछु, प्रथम विषय आम निज परिवार को चिन्हि पारुनु। परित्राण पाइला पर भी आम लोक माने मद्यपान करुछन्ते। नोह को परमेश्वर उद्धार कले। आपण लोट को मध्य पचारंतु, लोट मध्य परमेश्वर सदंगमरु तांको बंचाई पुनर्बार नूतन राज्य, नूतन विषय, नूतन जगह को नेले। सेई जगार से शांति रे परमेश्वर को प्रशंसा करिबा परिवर्ते निज झियो माने तांको खराब विषय तांको मद्यपान कराइले एवं तांको सहित शयन कले। से बापा केबे मना करि पारले ना, काहेकि से मद्यपान कले। मद्यपान करिबा द्वारा, द्राक्षारस पान करिबा द्वारा निजर झियो मानक से चिन्हि पारले ना एवं तांको सहित से शयन कले। प्रिय माने वाक्य रे लिखा जाइछि मद्यपान करिबा द्वारा विपरीत विषय देखिबो। हितोपदेश 23 पर्व 23 पद लिखाई मद्यपान और द्राक्षारस पान करने द्वारा विपरीत विषय देखिबो, विपरीत विषय देखिबो। चलवा समय खाल भाया समतल भूमि खाल भाया देखा एवं खाइबा समय आम को संपूर्ण तृप्ति लगिबो नहीं। परिवार मध्य पिला मानक सहित रहिबा समय आम को शांति लगिबो नहीं। समस्ते घृणा करिवे। एपरी समस्या माने सम्मुखीन होबाक पड़िबो। एवं पुरातन समय जो माने द्राक्षारस मद्यपान करी प्रभु को उपस्थिति मध्य को जाउथिले से माने हत हेउथिले। एणु परमेश्वर गोटे कथा से कहउथिले जे तुमे आने प्रभुंकर आवास स्तंभ मध्य प्रवेश करने समय
ତୁମେ କୌଣସି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ଡରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ସତର୍କ ହେବା। ହୁଏତ ଆମେ ପାଳକକୁ ଡରୁନାହୁଁ, ହୁଏତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶକ 5 ପରେ 1 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୃହକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣା ଚରଣ ସାବଧାନ। ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଲେବି 10 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆବାସ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଦେଶ। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟ ପାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ହୁଏତ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କି ସାମୂହିକ ଭାବରେ, କି ସମାଜ ଭାବରେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର, ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଜଣେ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ କଥା ନ ମାନି ଭୁଲ କାମ କରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା, ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 21 ପର୍ବ 21ରୁ 22 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମତୁଆଳ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବିତ ଜଗତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଳକକୁ ଡରେଇ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡରେଇ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ମଦ୍ୟପାନ କରି, ନିଶା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି, ନାଶ ବିଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଖାଇ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେବେ? ଆମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେବା? ସତର୍କ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମମାନେ ପୃଥକ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନିଜ ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ କୁକୁର ପରି ଜୀବନ ହେଉଛୁ, ଘୁଷୁରୀ ପରି ଜୀବନ, ଜଣେ ପାଗଳ ପରି ଜୀବନ, ଦରିଦ୍ର ପରି ଜୀବନ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଏରେ କାଙ୍ଗାଳ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, କାହାକୁ ଆମେ ଚିରି ପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ନିଜ ପଇସାରେ ଆମମାନେ ପାନ କରୁଛୁ, ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ଏହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆଦମ ଅବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଫଳ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କାହିଁକି ମନା କଲେ? ଏଠାରେ ଖାଉଲେ କହିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦଳ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଛିକି ଖାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରି ଆସୁଛି, ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସୁଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମଦ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଚେରମୂଳ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ,
कि अंक विषय आपण पालन कले आपण छाड़ी पारिबे निश्चय लोक मानक द्वारा परामर्श शुणी किंतु आज सबुठु इम्पोर्टाट को बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय वाक्य आम देखा चारिटा विषय आम शिखा। प्रथम विषय हितोपदेश 23 पर्व 31 पदरे आम पाठ करवा द्राक्षारस रंगिया हेले ओ पात्र चकमकाइले ओ सहजरे गला धरण हेले तुम्बे ताहाकू अनाओ नहीं। प्रथम विषय आपण द्राक्षारस को पी पी आसी देखी जानी यह पीवा द्वारा केते आपणक शरीर पाई विपदजनक रही आपण छाड़िबा को चाहूँगी ताहले एते चकमक देखिले मध्य आप ताकू अनांत नहीं। आपण को सांगसाथी पी के आपण को देखले भी अनांत नहीं। आपण पाखरे मद्य दुकान थिले मद्य पान करिया पई सुजोग मिले भी आपण ताकू अनांत नहीं। ता प्रति दृष्टि दियंतु नहीं। निश्चय आपण को सांगसाथी आपण को परीक्षा करी आपण पाख को आसंती किंतु गोटे विषय आपण मान ताकू अनांत नहीं। जदि यही विषय आपण जदि अनेवा को छाड़ी देबे ना मद्य आपण को मन रे आसीबो नहीं। एणु प्रिय माने प्रथम विषय आपण मन को आणंतु नहीं। आपण ता प्रति दृष्टि दियंतु नहीं ता प्रति चक्षु दियंतु नहीं परंतु तार फेरंतु ता प्रति दृष्टि दियंतु नहीं। आखि तो देखा पसंद लगे मत एत सुंदर मु पीऊली आज कहीं पीबी ना सोजियोग मिलूँ किंतु छाड़ी दिंतु ता प्रति दृष्टि दिंतु ना। यह हूँ प्रथम उपाय। आप छाड़े देखाटा छाड़ीदे निश्चय आपण मद्य परित्याग करें। द्वितीय विषय मद्य परित्याग करिवार उपाय होछि प्रथम करंती 5 पर्व 11 पद का माने पढ़िबा। किंतु मोहर लेखिबार भाव यह थिला जे जदि कौन से लोक भ्राता बोली ख्यात होई व्यभिचारी कि धनलोभी कि प्रतिमा पूजक कि निंदक कि मतुआल कि परद्रव्य लुंठनकारी हुए तेबे एहीपरि लोक सहित संपर्क रख नाही पुणी ताहा सांगरे भोजन सुधा कर नाही। प्रिय माने एइटा द्वितीय कारण होची आम माने पृथक हेबा आवश्यक। आपण माने मिसी मिसी अनेक थर पीछंती बुली बुली अनेक थर पीछंती खर्च करी करी अनेक थर पीछंती एबे आपण जानी पारले यह खराब यह पीवा द्वारा अनेक क्षति होची जदि जानी पारिले तेले आपणकर सांग हो आपणकर परिजन हो कि आपणकर जे कि निजर भी लोक हो जदि से मतुआल करुछि मद्यपान करुछि ताले तांको ठारो आपण पृथक हुंतु। अलगा समय तो सांग हो पारती अलगा समय तांको सहित बुली पारती अलगा समय तांको सहित संपर्क रखी पारती जेतेले से मद्यपान करने को जाउछंती से समय ठारू आपण पृथक हूँ। एवं तौक लिखा जाइए सहित भोजन सुधा कर नाही। अनेक लोक आम को परीक्षा करती बालक महाशय आम को 10 टंका दिंतु 20 टंका दिंतु 50 टंका दिंतु आमको खुशी जड़े जदि मागुची आम मैंने देवा को खुशी हो जिते से माने कहती जड़े आज्ञा मत दिने कहले आज्ञा मते 10 टंका दिंतु कौन करेंगे आज्ञा टिके मने लगुच मु मद टिके पीजी मु कहली आज्ञा आपण को दान दे थांती आपण जलिखा खाई जाई थांते किंतु आपण प्रथम विषय पाप को मो सम्मुख रखिले मु मद्यपान करी सेठू मु तांको दान देली नहीं। प्रिय माने आपण माने भी सतर्क हेबा आवश्यक पृथक हेबा आवश्यक निजको से मानक ठारो अलगा हेबा आवश्यक कारण आम प्रभुंक लोक हो जाइछु आम मद्य परित्याग करिवार इच्छा जदि अछि ताहेले से मानठार आम पृथक हेबा से मानठार आम अलगा हेबा निश्चय सांगसाथी आमने से समय आमने करबा नहीं से मानठार पृथक हेबा। तृतीय कारण आमने देखिबा एफिसियो 5 पर्व 17 पदरु 19 पद जाय आमने देखिबा ए जगह रे आमने देखि पारिबा जे तृतीय कारण आमने कौन कले मद्य त्याग करि पारिबा परित्याग करि पारिबा सेठु आमने पलायन करि पारिबा। एफिसियो 5 पर्व 17 पदरु 19 पदरे एपर लेखा जाई अछि
ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗାନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି କଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା? ଆମେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛୁ ଆମମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମମାନେ ମିଶିଯିବା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ, ମଦ୍ୟ ପିଇବାକୁ, ଖରାପ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱର ଗାନ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାଇବାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ୱାର୍ସିପ୍, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ କରିବୁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ବଡ଼ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବି ଆମେ ସେଇଠୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଖରାପ ବିଷୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏଡ଼େଇ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଯେ ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଣିପାରିବା। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସଦ୍ରକ, ମୟସକ, ଅବେଦନ ଏବଂ ଦାନିଏଲ ବିଷୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେମାନେ ବିଦେଶ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବିଲ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏବଂ ନିଜ ସୁଖ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜର ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁସକାଧିପତିକି ନିବେଦନ କଲେ। ଦାନିଏଲ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି ହେବାକୁ ହେବ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ କଥା। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଟକୁ ଯିବ, ତାପରେ ତାହା ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଉଦରକୁ ଯାଇ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉଦରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଖରାପ ବିଷ ବାହାର କରିବ, ଅଶୁଚି କରିବ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେଶ୍ୟାଗମ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ବାହାରେ। ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ କଥା ବାହାରିବ।
ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କଥା ଦୂର କଥା, ଆପଣମାନେ କହୁ କହୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଉପହାସ ଖରାପ କଥା ବ୍ୟବହାର କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ସମାଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ବିଷୟ ସେମାନେ କହିବେ। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେତେ ସମୟ ପିଇଥିବେ, କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖରାପ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଏ 4ଟା ବିଷୟରୁ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି କରିବେ, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି 4ଟା ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ସେ ମଦ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଗୀତ ଗାନ ସ୍ତୋତ୍ର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମଦ୍ୟପାନରୁ ପୃଥକ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ବାଇବଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।